Hello all, welcome back to our channel. In the last session, I have discussed about the coordinate geometry basics and its important formula. So if you didn't watch that video, please revise it once and watch that video. And in today's session, I'm going to complete the question paper questions and some other questions, okay, based on the formula. First question, find the distance between the following pairs of points 2, 3 and 4, 1. So they have given 2 points and we need to find the distance between them. So ನಮಗೆ distance formula ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? Distance formula we discussed in the last class, right? In the last session I have discussed about these formulas. That is root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is the formula to find the distance between these points. So let us take this as x1 comma y1 and this as x2 comma y2. So after substituting ನಮಗೆ ಏನಿದೆ root over x2 ಏನಿದೆ 4 minus 2 whole square plus y2 ಏನಿದೆ that is 1 minus 3 whole square. So ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 square plus 1 minus 3 is minus 2 whole square, that is equals to root over 4 plus 4 that is root 8. ಈ root 8 ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು 4 into 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, that is equals to 2 root 2. So for the distance between these 2 points is 2 root 2. Okay, so this is the answer. Just you should remember this formula and adna apply madidre you will get the answer. Okay, next question. Same question, we need to find the distance. Distance ಏನಿದೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಇದನ್ನ x1 y1 x2 y2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ರೂಟ್ ಓವರ್ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ x2 is minus 1 minus of minus is plus 5 whole square plus y2 ಏನಿದೆ ನಮಗೆ that is 3 minus 7 whole square root over ಇದೆ minus 1 plus 5 that is equals to 4 square plus 3 minus 7 that is minus 4 whole square. 16 plus 16 that is equals to root 32. root 32 ನ ನಾವು 16 into 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಎರಡು 16 plus 16 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು 16 into 2 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ we get 4 root 2. So this is the answer. I mean this is the distance between point A and point B. Okay, next question. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point 4, minus 3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿತ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ನೋ ಯೂಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4, 3 ನ x1 y1, ಇದನ್ನ x2 y2 ಮತ್ತೆ 3:1 ನ m1 m2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ವಿ ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is m1 into x2 plus m2 into x1
divided by m1 plus m2 comma m1 into y2 plus m2 into y1 divided by m1 plus m2. So this is the formula. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, m1 ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು 3, x2 ಎಷ್ಟಿದೆ 8 ಪ್ಲಸ್ m2 ಎಷ್ಟಿದೆ 1, x1 ಎಷ್ಟಿದೆ 4 divided by 3 plus 1 because m1 ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಅಲ್ವಾ, 3 plus 1. Similarly m1 ಎಷ್ಟಿದೆ 3, y2 ಎಷ್ಟಿದೆ that is 5 plus 1 into y1 is minus 3 divided by 3 plus 1. So 8 3s are plus 24 plus 4 that is 28 divided by 4 comma 3 5s are 15, 15 minus 3 12, 12 by 4. So ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 7,3 that is 4 7s are and 4 3s are, we get 7,3. This is x comma y. This is the answer for this question. Okay, 7,3 is the answer. Okay, now find the area of triangle whose vertices are 1 comma minus 1 minus 4 comma 6 and minus 3 comma minus 5. Okay, now ಏನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, we all know area of triangle is equals to half into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. And ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು x1 ಎಷ್ಟಿದೆ 1, y2 ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 6 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 5, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ x2 ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 4, y3 ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ y1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ 1, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ x3 ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು y1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ y2 is 6. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ x1, ಇದು y1, x2 y2, ದಿಸ್ ಈಸ್ x3 y3, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 1 ಇಂಟು, ಜಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ 1, ಸೊ 6 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 5 is 6 plus 5 plus, sorry, this is minus 4, minus 4 ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 6. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 10 ಪ್ಲಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 11, minus 5 plus 1 is minus 4, minus 4 into minus 4 it is plus 16, minus 1 minus 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 7 ಬರುತ್ತೆ, and 7 3s are 21 plus 21, ಓಕೆನಾ, plus 21. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 6 1 7 8 and 2 3 4 48 divided by 2. We get 24. 24 is the square feet is the area of the triangle. Okay, na, they didn't mention the any SI unit. It is just 24 units. Square units is the area of triangle. Okay, ಈ formula na ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Next question. The points minus 5, 1, 1, P, 4, minus 2 are collinear if the value of P is ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Look, this question is from the paper 2021. Okay, now 2021 question paper in the I have taken this question, important one. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. Look, while solving this question, we need to use the ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 0. ಓಕೆನಾ, 0 ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇದರ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವೆನ್ ದ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 0 ಬಂದರೆ ಅದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ, ವಿ ನೋ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು half into x1 y2 minus y1 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ y2ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x1 y1 x2 y2 x3 y3, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ y2ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, -5, y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ p, ಮೈನಸ್ y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, -2 ಪ್ಲಸ್ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1, y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, -2 -1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು y1 ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ p. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ -5p ಪ್ಲಸ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು -5 ಮೈನಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 5 ಇಂಟು 2 10, -10 ಪ್ಲಸ್ -2 minus 1 is -3, -3 into 1 -3 only, plus 4 minus 4p. Okay na? So we get half into
minus 10 minus 3 plus 4 we get 3 minus 3 plus 4 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ we lost 1 and minus 10 plus 1 9 we get 9 so minus 9 minus p minus 4p minus 5p minus 4p is minus 9p only so minus 9 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ minus 9 by 2 into we get 1 plus p so ಇವಾಗ ನೋಡಿ minus 9 by 2 1 plus p ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ 0 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 0 is 0 and minus 9 ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ it also becomes 0 so we remaining ಏನು p plus 1 is equals to 0 ಅಂತ ನಮಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ so we get p is equals to minus 1 ಅಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ minus 9 minus 9p ಅಂತ minus 9ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ minus 9ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ minus 9 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 1 plus p ಅಂತ ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 2ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 into 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಗೆಟ್ 0 ಓನ್ಲಿ ಮತ್ತೆ minus 9ನ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ ಆವಾಗ p plus 1 ಮಾತ್ರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ p is equal to minus 1 is the correct answer okay next question the distance between 2 points a 3, 2 and b x, 6 is 5 units then the value of x is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ they have given the distance ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ x ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತು is equals to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ಇವಾಗ ರೂಟ್ ಓವರ್ x2 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಏನಿದೆ 6 ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ x ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ 6 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ x minus 3 whole square plus 16 okay but ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ they have given 5 units so ನಮಗೆ LHS ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ we need to get 5 as the answer ಸೊ 5 ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಯಾಕಂದರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 25ಗೆ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ 3ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -3 ಈಸ್ 6 ರೈಟ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 36 ಪ್ಲಸ್ 16 ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 25 ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ -2 ಇದೆ -2 -3 ಈಸ್ 5 ರೈಟ್ -2 -5 ಈಸ್ -2 -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ -5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25 plus 16 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 25 ಇದೆ ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್
Third option, 6 minus 3 whole square, 6 minus 3 whole square plus 16. We get 3 square, that is 9 plus 16 root. 16 plus 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 9 10 5 15, ಸೊ 25 ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the correct answer. Let us check whether the fourth option is correct or not. When we check option D ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 minus 3 whole square plus 16 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 5 minus 3 is 2, 2 square 4 plus 16, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? we get 20. 20ಗೆ ನಾವು ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 5 ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? 5 ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the correct answer. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. The value of a when the point 3, 4 lies on the line y is equal to ax plus 7 by 3. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವೆರಿ ತುಂಬ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈನ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y is equal to ax plus 7 by 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. a ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಪ್ಲಸ್ 7 by 3. ಸಾರಿ 3. 4 3s are 12 is equals to 3a plus 7. 12 minus 7 is equals to 3a. 3a is equals to 12 minus 7 ಅಂದರೆ we get 5 and a is equals to 5 by 3. Option B is the correct answer. Somehow I don't think it comes in the coordinate geometry only, but it is somewhat related. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ it is little related to coordinate geometry. Sometimes ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ questions you can't find this question is from this chapter only ಅಂತ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I hope this session is helpful for you, and these are very important because QP questions ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. And I almost completed 5 chapters for CAT examination. Please do watch. It will revise your knowledge. Once I revise madidre, it will be very helpful for your examination. Thank you all, and please share with the other friends, and please do subscribe. Thank you.